हालेलुया खुदा दा शुक्र करते हैं। जैसा कि तुसीं जानते हो असीं पिछले हफ्ते सब्जैक्ट शुरू किया सी नजात दे उत्ते, मुक्ति दे उत्ते, उद्धार दे उत्ते, साल्वेशन दे उत्ते। और असीं पढ़िया सी फिलिपियों दे विचों ओहदा 2 अध्याय ओहदी 12 आयत। मैं फिर दोबारा पढ़ांगा फिलिपियों दा खत 2 अध्याय ओहदी 12 आयत। सो हे प्यारो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो वैसे ही अब भी ना केवल मेरे साथ रहते हुए पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार यानी कि मुक्ति के काम को पूरा करते जाओ, क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी सुइच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है। हालेलुया। सो विषय सीगा कि डरदे ते कंबदे हुए अपने अपने मुक्ति दे अपने अपनी नजात दे काम नूं पूरा करना है। और असीं बड़े विस्तार दे नाल इहदे ते सिੱਖਿਆ सीगा हरेक ने आपो अपनी मुक्ति दे काम दे लई काम करना है। किसी दी मुक्ति दे लई कोई दूसरा बंदा काम नहीं कर सकता और ना ही किसी दूसरे दे यतन दे नाल किसी नूं मुक्ति मिल सकती है। और ये सारा काम जिहड़ा है असीं जिद्दां देखते हैं, जिसने अपनी सुइच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है। एक काम भी जिहड़ा करन दे लई बख्शिया है, ये भी परमेश्वर ने बख्शिया है। अगर वो ना बख्शदा तो असीं ये भी कर सकते, ये भी नहीं सी कर सकते। सो असीं इस चीज़ नूं ध्यान रखना कि डरदे ते कंबदे हुए की करना सी भला मुक्ति दे काम पूरा करना। डरदे ते कंबदे किहनूं करना पूरा सी मुक्ति दे काम पूरा करना। मैं पिछले दिनों जो नहीं सी ठीक तो मैं चाहता तो दस भी सकता सीगा कि मैं ठीक नहीं है, लेकिन मेरे ना दसन का किसी ने भी कारण से भेजना ही कि मैं दसांगा। नंबर 1 लोग फोन करेंगे, नंबर 2 जेड़ा भी फोन करेगा ਜਾਂ मैं कोई पोस्ट पाऊंगा तो तकरीबन ज़्यादातर यह सुनने मिल जाता असीं तुहाडे लई प्रार्थना करांगे जी, प्रभु तुहानूं की करे भला की करे जी चंगा करे। तकरीबन यही जवाब मिलना हुंदा असीं तुहाडे लई की करांगे प्रार्थना ते काहदे लई प्रार्थना करांगे भला चंगे प्रभु तुहानूं की करे चंगा करे। जदों चंगा सी उदों की कोना खोलिया सी। हाँ जी सो ज़्यादातर इंसानों के मन के पाया की जाता भला। इत्थे भी एक सेवक इस तरह एक बार गलबात हो रही सी तो कहता ही इंसान चंगा होगा तो ही रब रब भी कर सकता। तो मेरा जवाब से मैं तो चंगिया कभी रब रब करते देखा ही नहीं। रब रब तो होंगे ही उदों जो बीमारी के बिस्तर से बंदा पिया हो, उदा कितने रब रब होंगे क्यों जी कर सकते होंगे रब सवेरे उठदे सार तुसीं की सोचना भला अज दी दिहाड़ी ला लईए। हाँ जी ਉਹਦੇ ਲਈ फोन खड़काओगे किसी ना किसी पासे ਜਾਂ फिर ना होया तो फिर जिथे लेबर ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ खड़े होंगे। ਤੇ ਜੇ ਬਿਮਾਰ ਪਏ ਹੋ ਫਿਰ ਉੱਠਦੇ ਸਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਫਿਰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਬਿਮਾਰ ਹੀ ਰੱਖੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਹੋਊਗਾ। अच्छा हुआ जो मुझ पर मुसीबत आई ताकि मैं तेरी विधियों को जान सकूं। हालेलुया हालेलुया। सो कदे भी कोई बीमार ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ ਭਾਈ ਬਲਵੀਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ? ਮੈਂ ਫੋਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਦੀ ਜਦ ਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਆਮ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਭਲਾ? ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਤਸੱਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਖੜਾ। ਉਹਨਾਂ 14 ਦਿਨ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਸੀਗਾ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਹੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਜਦੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ 14 ਦਿਨ ਹੋਦੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ ਤੇ ਇਹ 13ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਕੇ ਕੀ ਤਸੱਲੀਆਂ ਦੇਵਾਂ ਕੋਈ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਨਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਛੱਡਿਆ? ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਯੋਧੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਆਪੇ ਯੁੱਧ ਕਰਨਗੇ। ਕੀ ਹੈ ਭਲਾ? ਯੋਧੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਆਪੇ ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਯੋਧੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰੋ? ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਭਿਖਾਰੀ ਥੋੜੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਲਾਚਾਰ ਥੋੜੀ ਆ ਵੀ ਐਵੇਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤਰਲੇ ਮਾਰੀ ਜਾਈਏ। ਦਾੜ ਦੁਖਦੀ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ, ਫਲਾਨਾ ਕਰਦੇ, ਢੰਗਾਨਾ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦਾੜ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਐਸੇ ਕਿ ਲਿਆਂਦੀ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਂਜੀ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਕਦੀ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾ ਆਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰੋ ਭਲਾ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਸੀਹੀ ਹੈ ਨਾ
ਉਹਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਕਹੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰੋ, ਦੁਆ ਕਰੋ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ। ਬਲਕਿ ਉਹਦਾ ਫਰਜ਼ ਕੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰੋ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰੋ ਕਿ ਖੁਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਔਰ ਤਾਕਤ ਬਖਸ਼ੇ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜ ਸਕਾਂ, ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਭਲਾ ਲੜ ਸਕਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਸਾਰੇ ਅਸਤਰ ਸ਼ਸਤਰ ਇਸੇ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਭਲਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਥੋੜੀ ਟੇਕਣੇ ਆ। ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋ ਹੀ ਨਤੀਜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਤੇ ਜਿੱਤ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਭਲਾ? ਦੋ ਆ, ਜਾਂ ਤੇ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਤੇ ਜਾਂ ਮਰਾਂਗੇ। ਤੀਜਾ ਤੇ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਕੀ ਬਣਦਾ ਭਲਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਕੰਮ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰੀਏ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਬਿਸਤਰ ਤੇ ਪਏ ਹੋਏ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਕਰਨੀ ਆ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਚਿੰਤਾ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਭਲਾ? ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਕੰਮ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਔਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਜਦੋਂ ਵਿਵੇਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦਊਗਾ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਆ, ਤੇ ਮੌਤ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੋਊਗੀ। ਕੀ ਹੋਗੀ ਭਲਾ? ਤਮਾਸ਼ਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਡਰਦੀ ਆ, ਉਹ ਮੌਤ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੋਊਗੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਹੱਸ ਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰੋਗੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਮੈਂ ਡਿੱਗਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਭਲਾ, ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇ ਦੇ। ਕੀ ਹੋਗਾ ਭਲਾ? ਬੰਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੌੜ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹ ਕੀ ਪਾਊਗਾ ਭਲਾ? ਉਹ ਤੇ ਦੁਆ ਇਹ ਕਰੂਗਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੁਣ ਤੇ ਦੇ ਦੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਗਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਡਿੱਗ ਨਾ ਪਵਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਅਜੇ ਤੇਰੀ ਭਲੀ ਇੱਛਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਅਜੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਬਲ ਬਖਸ਼ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂ ਭਲਾ, ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਡਰਦੇ ਤੇ ਕੰਬਦੇ ਹੋਏ ਕੀ ਕਰੋ ਭਲਾ? ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ। ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ, ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਕੰਮ, ਘਰ-ਬਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ, ਮੁਕਤੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ, ਸੰਸਾਰਿਕ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ, ਕਾਹਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ ਭਲਾ? ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਕੰਮ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਡਰ ਤੇ ਕੰਬਣਾ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਹੈ ਭਲਾ? ਕੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਰੋ, ਸਾਡੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਸਾਡੀ ਲਾਚਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਬਲਕਿ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਭਲਾ? ਇਹੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਬਲ ਬਖਸ਼ੇ, ਜਿਸ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰੀਏ, ਔਰ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਪੜਾਂਗੇ ਮੱਤੀ ਦੀ ਅੰਜੀਲ 1 ਅਧਿਆਇ ਦੀ 21 ਆਇਤ, ਵੈ ਪੁੱਤਰ ਜਨੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਯਸ਼ਾਇਆ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੁਆਰੀ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਵੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮੱਤੀ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਯਸ਼ਾਇਆ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਸ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੱਤੀ ਦੀ ਅੰਜੀਲ 1 ਅਧਿਆਇ 21 ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਦੇਖਦੇ हैं। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम की रखना भला? यीशु। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਇਹ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਧੋਖਾ ਨਾ ਖਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨਹੀਂਗਾ, ਇਹਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਚਿੰਨ੍ਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗਲਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਨਾ ਸਮਝ ਲਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਖਾਸੀਅਤ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੀ ਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਬਾਲਕ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਹੈ ਭਲਾ? ਇਹ ਕੀ ਆਊਗਾ ਭਲਾ? ਇੱਕ ਬਾਲਕ ਬਣ ਕੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਲਕ ਬਣਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਭਲਾ? ਛੋਟਾ ਕਰਕੇ ਲਿਆਉਣਾ। ਇਹ ਰਾਜਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ, ਇਹ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ, ਇਹ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਬਲਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਸਾਦੇ ਬਾਲਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇੱਕ ਆਮ ਬਾਲਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਲਕ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਤੂੰ ਉਸ ਬਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਰੱਖਣਾ ਭਲਾ? ਯੀਸ਼ੂ। ਤੂੰ ਉਸ ਬਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਯੀਸ਼ੂ ਰੱਖਣਾ।
ਉਹ ਮੁਕਤੀ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਸੰਸਾਰ ਅੱਜ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਵਿਚਾਰੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮੱਥੇ ਰਗੜਦੇ, ਠਿੱਕਾਂ ਠੁੱਕਾਂ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾਮਦਾਨ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਭਲਾ? ਮੁਕਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦਵਾ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ 4 ਸ਼ਬਦ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਕਰਾ ਸਕਦੇ, ਔਰ ਸ਼ਬਦ ਜਪਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਮੁਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਯੈਸ। ਲੇਕਿਨ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਇਸੇ ਧੋਖੇ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਆ ਜਪਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ ਜਾਊਗੀ। ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੱਲੋਂ ਬੜੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਇਹ ਇਦਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕੀ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਭਲਾ ਨਾਮ? ਯਿਸੂ। ਬਾਲਕ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ? ਯਿਸੂ ਰੱਖਣਾ। ਇਸ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਦਾ ਖਾਸੀਅਤ ਕੀ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕਤੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਹੈ ਭਲਾ? ਇਸ ਨਾਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕਤੀ ਕੋਈ ਨਾਮ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਚੈਲੰਜ ਆ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਭਲਾ? ਇਹ ਚੈਲੰਜ ਆ। ਇਹ ਨਾਮ ਅਚਾਨਕ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਹਾਂ। ਇਹ ਅਚਾਨਕ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਅਚਾਨਕ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਦਵਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਬਥੇਰੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਹੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਂ ਦਾ ਲੱਭਣੇ ਦਾੜੀ ਦੁੜੀ ਵਾਲਾ। ਉਹ ਹੁਣ ਪੱਗ ਬੰਨ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਭਾਈ ਏਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਮੈਂ ਆਉਂਗਾ ਦੁਬਾਰਾ, ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਂ ਦਾ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਦਾੜੀ ਬੰਨ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਦਾੜੀ ਖੋਲ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਏਦਾਂ ਦਾੜੀ ਬੰਨ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਏਦਾਂ ਦਾੜੀ ਬੰਨ ਕੇ ਆਉਣ ਦੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਜਿਹਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਆਉਣਾ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਧੋਖੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣ ਦੇ ਵੀ ਕੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭਲਾ? ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਿੱਤੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਬਿਨਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਿਨਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕਵੇ ਨਾ ਵੀ ਫਲਾਣਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਲਾਣਾ ਆ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਕੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਭਲਾ? ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਔਰ ਇਹ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਆ। ਕੀ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਭਲਾ? ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਨਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਹ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਵ ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਬਣ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਬੈਠਾ ਆ, ਆਪਣੇ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਤਖਤ ਨਸ਼ੀਨ ਹੋਇਆ ਆ। ਬਾਲਕ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਜਲਾਲ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਇਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਆ। ਤੇ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। ਕੀ ਕਰੂਗਾ ਭਲਾ? ਇੱਕ ਬਾਲਕ ਆਊਗਾ, ਉਸ ਬਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਯੀਸ਼ੂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਬਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਉਸ ਬਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਭਲਾ? ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ? ਇਹ ਇੱਕ ਹੀ ਨਾਮ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਾ ਆ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਯੀਸ਼ੂ ਆ, ਇਹ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦਾ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਧੰਨ ਜਾਂ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਈ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਯਿਸੂ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਬੁਲਾਈਦਾ। ਆਮ ਤੌਰ ਲੋਕੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਲਾ? ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਕਤ ਨਾਲ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਿਆਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਯੀਸ਼ੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਇਹ ਯੀਸ਼ੂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੀ ਦਿੱਤਾ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਜਿੱਦਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਾਂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਖੌਫ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਣਾ ਭਲਾ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਕੀ ਹੋ ਭਲਾ? ਮੈਂਬਰ ਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰਾ ਕੀ ਹੈ ਭਲਾ? ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਭਰਾ ਕਹਿ ਕੇ ਪੁਕਾਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਿੱਤਰ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਪ ਕਹਿ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਸੀਹ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣਾ ਉਸ ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਆ। ਸੋ ਨਾਮ ਕੀ ਰੱਖਣਾ ਭਲਾ? ਉਦੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੇਗੀ, ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਰੱਖੀ? ਯਿਸੂ। ਯੀਸ਼ੂ ਰੱਖੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਰੀਮ ਪੁਕਾਰ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਗੇ ਭਲਾ? ਯਿਸੂ ਇਧਰ ਆ, ਯੀਸ਼ੂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਾ। ਹਨ ਤੇ ਕੀ ਮਰੀਮ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਬੁਲਾਉਣੀ ਆ ਕੌਣ ਹੈ ਭਲਾ? ਪਤਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਯੀਸ਼ੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਇਆ ਯੀਸ਼ੂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਾ, ਹਨਾ, ਆਇਆ ਯੀਸ਼ੂ ਨਹਾਰਾ, ਆਇਆ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲਾ,
ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮਰੀਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ? ਮਰੀਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ, ਪਰ ਮਰੀਮ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਗਿਆ ਆ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦੱਸ ਸਕੇ। ਸੋ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤੇ ਵੱਲੋਂ। 10 ਦੀ 22 ਜਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਕੇ ਕਾਰਨ, ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਨਾਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੜਾ? ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਯਿਸੂ ਰੱਖੀ। ਕੀ ਰੱਖੀ? ਯਿਸੂ। ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਯਿਸੂ ਰੱਖੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਦੇ ਅੱਗਿਓਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤੇ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਪਹਿਚਾਣਾਂ ਆ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਆ ਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ, ਘਰ ਦੇ ਕੋਈ ਜਾਇਆ ਜਾ, ਕੋਈ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਵੀ ਕਰਾ ਲਏ ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਖਾਣੇ ਵੀ ਹੱਥ ਖਾਓਗੇ ਧੋ ਦੂ ਕਿਤੇ ਪਵਾਏ ਕਿੰਨੇ ਜਾਂ ਘਰਦਿਆਂ ਲਈ ਦੇ ਦੋ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਘਰਦਿਆਂ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਭਲਾ? ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਖਾਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਵੀ ਦੇਣਗੇ, ਚਲੋ ਚੰਗਾ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ ਹਨ। ਕੋਈ ਵਿਰੋਧਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਚਿੰਤਪੁਰਨੀ ਚਿੰਤਾ ਆਪਣੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਤੇ ਜਾਵਾਂ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਭਾਵੇਂ ਵਾਲਮੀਕੀ ਮੰਦਿਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ ਭਲਾ? ਚਿੰਤਪੁਰਨੀ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਮਟਾਇਓ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਮਜ਼ਾਰ ਤੇ ਜਾਵਾਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਬਾਬੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾਇਓ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਫੁੱਲੀਆਂ ਪਤਾਸਿਆਂ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਲੈਂਦੇ ਹੀ ਆਇਓ। ਤੇ ਮੈਂ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਜਾਵਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਵੈਸੇ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੰਨਤੀ ਲੋਕ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਬੈਠਣ ਦਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ ਭਲਾ? ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਇਆ ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਹੀ ਕਹੋ ਮੈਂ ਚਰਚ 'ਚ ਨਾ, ਜੁੱਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਲੱਥ ਜਾਂਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਨਾਮ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਵਿਗਾੜ ਕੀਤਾ? ਇਸ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਏਡੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਿਉਂ ਆ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਆ, ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਵੀ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਆ ਨਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਆ, ਫਿਰ ਰਾਮਚੰਦਰ ਵੀ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਆਰੀਅਨ ਸੀ ਨਾ ਪਿੱਛੋਂ, ਪੁਰਾਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਜੇ ਪੜੋਗੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਆ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੀ ਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਾਹਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜਾਤੀ ਕੌਮ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨਾਮ ਦਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਯਿਸੂ ਰੱਖੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਦਊਗਾ? ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਨਜਾਤ ਦਊਗਾ। ਇਸ ਨਾਮ ਦੀ ਅੱਗੇ ਖਾਸੀਅਤ ਕੀ ਆ? ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਕੇ ਕਾਰਨ ਸਭ ਲੋਕ ਤੁਮਸੇ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਭਲਾ? ਮਤੀ ਦੇ ਇੰਜੀਲ 10 ਅਧਿਆਇ ਦੀ 22 ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਆ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਬਾਲਕ ਆਊਗਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਰੱਖਣਾ? ਯਿਸੂ ਰੱਖਣਾ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਛੁਡਾਏਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਹੁਣ ਇਹ ਨਾਮ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਜਿਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਇਸ ਨਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਦੱਸਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਕੇ ਕਾਰਨ ਸਭ ਲੋਕ ਤੁਮਸੇ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਜੀ? ਪਿਆਰ ਕਰਨਗੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਭਲਾ? ਪਿਆਰ ਕਰਨਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਵ ਦਿਲ ਖੋਲ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ, ਬਲਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹੋ ਇਸ ਨਾਮ ਦਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਰਨ। ਕਿਉਂ ਭਲਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਖਾਸੀਅਤਾਂ ਆ, ਜਿਸ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕਤੀ ਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਖਾਸੀਅਤਾਂ ਭਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਖਾਸੀਅਤ ਦੂਜੀ ਖਾਸੀਅਤ ਕੀ ਆ ਵੀ ਇਸ ਨਾਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਇਹ ਲੋਕੀ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਵੈਰ ਕਰਨਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਤਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਚੱਲੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਪ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਚੱਲੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਚੱਲੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਤੁਹਾਡਾ ਪਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਚੱਲੇ। ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਣ ਜਾਣ ਇਸ ਨਾਮ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਇਹ ਇਸ ਨਾਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਏਡੇ ਬਖੇੜੇ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਪੱਕੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਮ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨਾਮ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸਿਖਾਇਆ। ਜਿਸ ਨਾਮ ਨੇ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸਿਖਾਇਆ, ਉਸ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਏਡੀ ਨਫ਼ਰਤ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਹੈ? ਜਾਂ ਤੇ ਹੋਵੇ ਇਸ ਨਾਮ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਗਲਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਵੇ ਇਸ ਨਾਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਇਸ ਨਾਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਐਸਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀ ਸੀਗਾ?
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੜੋਸੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੋ ਭਲਾ? ਆਪਣੇ ਜਿਹੀ ਮੁਹੱਬਤ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਭਲਾ? ਆਪਣੇ ਜਿਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕੌਮ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਖਾਓ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੜੋਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੋ? ਆਪਣੇ ਵਰਗੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰੋ। ਮੁਹੱਬਤ ਕਰੋ। ਇਹ ਨਾਮ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਕਿ ਹੈ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਨਫ਼ਰਤ। ਉਹ ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਧੌਣਾ ਲਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਲਾ ਦਿਓ, ਪਰ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਸਭ ਜਾਇਜ਼ ਆ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਆਹ ਠੀਕ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਭਾਵੇਂ ਚੱਲ ਜਿਓ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਧੌਣ ਲਾਉਣੀ ਨਹੀਂਗੀ, ਬਲਕਿ ਜੇ ਧੌਣ ਦੇਣੀ ਵੀ ਪਵੇ ਤੇ ਦੇ ਕੇ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਬਸ। ਤੇ ਧੌਣ ਦੇਣੀ ਭਲਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਂ ਜਾ? ਇਹ ਧੌਣ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਵੀ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਏ? ਕਰੋੜਾਂ ਧੌਣਾਂ ਲੱਥ ਗਈਆਂ ਮਸੀਹ ਯਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਕਿਉਂ ਲੱਥ ਗਈਆਂ ਕਰੋੜਾਂ ਧੌਣਾਂ? ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲੱਥੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਈ। ਮੁਕਤੀ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ? ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਚ। ਇਸੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ। ਕਰੋੜੋਂ ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾ ਗਏ, ਔਰ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ ਭਲਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਨਾਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾ ਵੀ ਗਏ ਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਨਾਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਜੋ ਇਸ ਨਾਮ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ? ਕੌਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਗੀਆਂ? ਵੈਰ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦੇ ਆ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਪਰ ਜੋ ਅੰਤ ਤੱਕ ਧੀਰਜ ਰਹੇਗਾ ਉसी का उधार होगा। खास गल भला की है? इस नाम दे विच मुक्ति आ, इच कोई शक वाली गल नहीं। इस नाम दी निशानियां भी दे दित्ती गई, इच भी कोई शक वाली गल नहीं। पर मुक्ति जिस नाम दे विच है ना, जे उस मुक्ति नूं प्राप्त करना ते ओहदे लई एक गल दसती गई है, ਇਹ ਜਿਹਨੂੰ ਨਾਮ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਬਣਿਆ ਰਹੂਗਾ ਨਾ, ਉਹੋ ਹੀ ਅਸਲ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹੀ ਮੁਕਤੀ ਉਹੀ ਉਧਾਰ ਪਾਵੇਗਾ। ਮੱਤੀ 19:25 ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇਸ ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਉਸ ਪੂਰੇ ਚੈਪਟਰ ਜਦੋਂ ਪੜੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਤੇ ਚੇਲੇ ਵਿਚਾਰੇ ਘਬਰਾ ਗਏ। 19:25 ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਤਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਚੇਲੇ ਸੁਣ ਕੇ ਘਬਰਾ ਗਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਬੜਾ ਕੰਮ ਔਖਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁਕਤੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਮੁਕਤੀ ਇੰਨੀ ਔਖੀ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਭਲਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ? ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੂਈ ਦੀ ਨੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ, ਊਠ ਦਾ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਸੌਖਾ ਆ, ਪਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਵਰਗ ਦੇ ਰਾਜ ਬਣਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤੇ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਿਹਦੀ ਨਿਜਾਤ ਹੋਗੀ, ਕਿਹਦੀ ਮੁਕਤੀ ਹੋਗੀ, ਕਿਹਦਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋਊਗਾ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਅਨਹੋਣਾ ਆ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਭਲਾ? ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਇਨਸਾਨੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਚਦੇ ਹੋਗੇ ਵੀ ਫਿਰ ਤੇ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਆਸਾਨ ਆ। ਪਰ ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦਵਾਂਗੇ ਜਿਹਨੇ ਇਸ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤੇ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਭਲਾ? ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਬਿਲਕੁਲ ਸੌਖਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸਰਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਸਮਝਣਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਕਈ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਵਚਨ ਤੇ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰੋ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਨਜਾਤ ਨੂੰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰ ਲਓ, ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਕਰਮ ਕਿਸੇ ਕਰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਉਹਦੇ ਲੇਖੇ ਕਬੂਲ ਆ। ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਤੋਂ ਪਰੇ ਰਹਿ ਕੇ ਜੇ ਇਹ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਮੁਕਤੀ ਫਿਰ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੁਕਤੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਆ? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ? ਬੋਲੋ ਜੀ। ਜਿਫਤਾ ਨੇ ਸੁਖਣਾ ਸੁਖੀ ਮੈਂ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਲੌਟ ਕੇ ਆਵਾਂ, ਅਗਰ ਰੱਬ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਲੂਗਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ ਭਲਾ? ਕੁਰਬਾਨ ਕਰੂੰਗਾ। ਖਿਆਲ ਚ ਤੇ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨੀ ਹੋਣਾ, ਜਦੋਂ ਯੁੱਧ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਆ ਕੌਣ ਗਈ ਭਲਾ? ਆ ਗਲਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਇਕਲੌਤੀ ਧੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਕਲੌਤੀ ਧੀ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਬਹੁਤ ਔਖਾ। ਹਾਂਜੀ, ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਛੁਰੀ? ਇਹ ਬੜਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਤਾਂ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ, ਸਹੀ ਗੱਲ। ਛੁਰੀ ਚਲਾਉਣੀ ਤੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਕਿਹੜਾ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਇਸ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਕਰਮ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਅਣਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਬੋਲ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਵਚਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਹੀ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦੇਵੇ?
ਚੰਗੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਅਬਰਾਹਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਤੇ ਅਜੇ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਯੂਸਫ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਖੀਏ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਤੇ ਜੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਨਾਮ ਦੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਫਿਰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਇਹ ਨਾਮ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋਲੋਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਨਾਮ ਦਾ ਪਲੜਾ ਭਾਰੀ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਫਿੱਕੇ ਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਕਰਮ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਾਤ ਨਹੀਂ ਦਵਾ ਸਕੇ। ਲਿਖਿਆ ਤਰਸਦੇ ਰਹੇ ਵਿਚਾਰੇ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੀ ਕੀਮਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੁਲਹਨ ਦੇ ਜਲਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਈਏ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕਦਰ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲਿਆ ਭਲਾ? ਮੁਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਨੂੰ ਮੁਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਸਾਡੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਮੌਜਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਭਲਾ? ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਪਤਾ ਫਿਰ ਲੱਗਣਾ ਸੀਗਾ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਧੀ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਤੇ ਪਤਾ ਫਿਰ ਲੱਗਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅਬਰਾਹਮ ਵਾਂਗੂ ਆਪਣਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਬਲੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਲਟਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਪਤਾ ਫਿਰ ਲੱਗਣਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਉਹਨੇ ਕਰਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਕਦਰ ਵੀ ਇਸ ਨਾਮ ਦੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਮਰਕਸ 16:16 ਲਿਖਿਆ, ਜੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇ ਔਰ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੇ। ਇਹਦੀ ਅਗਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਆ ਮੁਕਤੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਭਲਾ? ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਆਇਆ, ਇਸ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਭਲਾ? ਇਸ ਨਾਮ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਗਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਨਾਮ ਦੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਭਲਾ? ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ? ਬਪਤਿਸਮਾ। ਇਸੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲੈਣਾ ਭਲਾ? ਫਿਰ ਬਪਤਿਸਮਾ ਵੀ ਲੈਣਾ ਆ। ਪਰੰਤੂ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰੇਗਾ ਵੇ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਕੀ ਕਰੂਗਾ ਭਲਾ? ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰੂਗਾ? ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿੱਧਾ ਕੀ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ? ਜੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਫਿਰ ਪੱਕੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਭਲਾ? ਤੁਹਾਡਾ ਉਧਾਰ ਹੋਊਗਾ ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਪਰੰਤੂ ਜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰੀਏ ਫਿਰ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਮ ਕਰ ਲਈਏ फिर कोई भी ਸਾਨੂੰ वाला बेनिफिट होने वाला ये उधारकर्ता किस गोत्र से आएगा और उसकी भी वचन में पहचान बताएगी ताकि कोई धोखा ना खाए। इन्ना कुछ परमेश्वर ਨੂੰ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣਾ ਨਾ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਬਣ ਕੇ, ਇਹਦੇ ਗੋਤਰ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਗੋਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਊਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ 11 ਦੂਜੇ ਗੋਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੈਦਾ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਹਾਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਭਲਾ? ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਊਗਾ? ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ ਲਈ ਸੇਵਾਦਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਲਏ ਭਲਾ? ਲੇਵੀ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਚੋਂ। ਪਰ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ? ਦਾਊਦ ਦੇ ਘਰਾਣੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਲੇਵੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਲੇਵੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਲੇਵੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਸੀਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਭਲਾ? ਇਹਨੂੰ ਯਹੂਦਾ ਦੇ ਗੋਤਰ ਵਿੱਚੋਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਪਹਿਚਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਖੁਦਾ ਇਹਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਕਿਉਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ? ਲੂਕਾ 1:59 ਚ ਲਿਖਿਆ, और अपने सेवक दाऊद के घराने में हमारे लिए एक उद्धार का सिंह निकाला। कित्थों जी? किहदे घराने चों? दाऊद दे घराने चों। दाऊद दे घराने दे विचों आना इहदी निशानी है। यहूदा दे गोत्र विचों आना। ये उद्धार कैसे प्राप्त होता है? ये उद्धार का काम छिपा नहीं रहेगा, बल्कि हर एक मनुष्य उद्धार के काम को अपनी आंखों से देखेगा। ਇਹ ਜੇ ਤੂੰ ਕਹੇ ਨਾ ਗੁਪਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏ ਜਿੱਦਾਂ ਆਮ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬਲਕਿ ਕੀ ਹੋਗਾ ਭਲਾ? ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? पूरी तरह प्रगट होवेगा। लूका 3:6 में लिखा, और हर प्राणी परमेश्वर के उद्धार को देखेगा। कौन देखूगा जी? हर प्राणी। इत्थे कोई चूड़ा नहीं ते कोई चमार नहीं, इत्थे कोई बामण ते कोई खतरी नहीं, इत्थे कोई बोधी ते कोई पारसी, इत्थे कोई वड्डा ते कोई छोटा नहीं। की है भला? इस नजात दे काम दे विच सारियां ने की कीता ने? वेलकम। पूरी दुनिया दा वेलकम है। आ जाओ जे तुसीं मुक्ति पाउणी, क्योंकि लिखा अगे जाके असीं पढ़ांगे भी स्वर्ग दे थले परमेश्वर ने सिर्फ इको ही नाम दिता है। सिर्फ इको ही नाम है जितों मुक्ति है, उस तो अलावा कुछ नहीं। इस उदाहरण में आने वाली रुकावटें भी देखांगे असीं। मर के किनारे
कि वह जिन्होंने सुना तब शैतान आकर उनके मन में से वचन उठा ले जाता है कि कहीं ऐसा ना हो कि वह विश्वास करें और उधार उधार पाए। ऐसे भी लोग है हना इदां दी रुकावटां भी आउंदियां हैं ते की लिखिया भी किते वो विश्वास करन ते की हो जाए भला ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਚੁਰਾ ਨਾ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਆ प्रेरितों के काम 4:12 ਦੇ ਵਿੱਚ और किसी दूसरे के द्वारा उधार है ही नहीं। ਕੀ ਹੈ ਭਲਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਚੈਲੰਜ ਵਾਲੀ ਵਰਸ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋ ਸਿੱਧ ਕਰ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਜਿਸ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦਾ ਨਾ, ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰ ਬਈ ਕੋਈ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਹਾਂ ਭਲਾ मुक्ति दाता है, किसी ने भी नहीं किया और किसी के द्वारा मुक्ति नहीं, कोई दूसरा है नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम दिया ही नहीं है जिसके द्वारा हमारा उद्धार, हमारी मुक्ति हो सके या जिसके द्वारा ਅਸੀਂ मुक्ति की करिए पा सकीए। सो ये चैलेंज भरी वर्स है, पूरी बाइबल की सब तो खतरनाक वर्स है। और साडा इते ईमान ਏਡਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਆ ਸਭ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਆ ਵੀ ਅਗਲੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਮੁਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇਹ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਉਹ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੋ ਤੇ ਦੱਸੋ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੱਸੋ ਤੇ ਫਿਰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆਇਆ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਐਸਾ ਆਊਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕਰੂਗਾ। ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇ ਮੈਂ ਰੱਬ ਆ ਤੇ ਉਹ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਚਾਨਕ ਆ ਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਰੱਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਆ ਉਹ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ। ਰੱਬ ਸਭ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦੱਸ ਕੇ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਭੇਤ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਤੇ, ਫਿਰ ਕਰਮ करदा आया। निजात से पहले निजात देने वाले का होना जरूरी था। किसी भला इस तो पहला कि दुनिया ਨੂੰ निजात मिले, ਜਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹੋਣਾ ਕੀ ਹੈ ਭਲਾ? ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਨਿਜਾਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਯਿਸੂ ਰੱਖੀ ਨਾ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿਜਾਤ ਵੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿਜਾਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਨਿਜਾਤ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿੱਦਾਂ? ਇੱਥੋਂ ਹੁਣ ਖਤਰਨਾਕ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਮਸੀਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣਗੇ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਯਿਸੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਿਜਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਜੂਦ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਬਾਕੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਆ ਖੁਦਾ ਨਿਜਾਤ ਦੇ ਸਕਦਾ था? ਦੇ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਖੁਦਾ ਨਿਜਾਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਿਜਾਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਪੈਣ ਦੇਖ ਲਵਾਂਗੇ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਭਲਾ? निजात से पहले निजात देने वाले का होना जरूरी है। अगला सवाल है, क्या खुदा निजात दे सकता था? यीशु नाम लो, ये थोड़ी देर ली मतलब थोड़ा एक साथ होल्ड कर दें। दूजे पास होने, क्या खुदा निजात दे सकता था? सवाल है, दे सकता सी कि नहीं दे सकता सी। अगला, यदि खुदा निजात दे सकता था तो फिर प्रभु यीशु को इस संसार में आने की क्या जरूरत थी? ਇਹ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। हाँ जी, ਜੇ ਦੇ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਫੇਰ ਮਨ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਤੇ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਖਤਰਨਾਕ ਫਿਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਕੱਢੋ ਜੀ। अगला सवाल और खतरनाक इतने आ गया, यदि खुदा निजात दे सकता था तो फिर प्रभु यीशु को इस संसार में आने की क्या जरूरत थी? तो फिर क्या कहें, क्या प्रभु यीशु के बिना निजात नहीं हो सकती? ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਕਿਹੜਾ हाँ जी, ਕੁਰਬਾਨੀ फिर की समझिए, प्रभु यीशु मसीह तो बिना निजात नहीं सी हो सकती।
ਇਹਦਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੇਚੀਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। अब कोई कहेगा कि खुदा के लिए कोई काम नामुमकिन नहीं ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਅੱਗੇ ਤੀਸਰਾ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਖਤਰਨਾਕ ਤੇ ਪੇਚੀਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਰ ਰੱਖੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਗੱਲ ਤੇ ਹੈਗੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਰੱਖਦਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਨਿਜਾਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ? ਉਹ ਨਿਜਾਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ? ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਨਿਜਾਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਨਿਜਾਤ ਹੋਈ ਕਿਉਂ ਨਾ? ਹੁਣ ਵਚਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੂਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ, खुदा के लिए कोई काम नामुमकिन नहीं है। क्योंकि ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੇ ਬੜੀ ਬੇਵਤਾ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਗਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਹੋ। ਇਸੇ ਇੰਨੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਕੇ ਰੱਖੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰੋ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਭਲਾ? सही है ਠੀਕ ਆ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲਈ ਆਹ ਕੰਮ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਠਹਿਰਦੇ ਭਲਾ? गलत ठहरते हैं। बिल्कुल ठीक, खुदा के लिए कोई भी काम नामुमकिन नहीं है ये तो कभी कहना नहीं होता काम कोई नामुमकिन है। तो जब खुदा के लिए कोई काम नामुमकिन नहीं है तो फिर हम ये कैसे कह सकते हैं कि प्रभु यीशु के बिना निजात नहीं? हाँ जी, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਨਿਜਾਤ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ 2% ਹੀ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ 2% ਆ ਕੇ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇੱਕ ਯੀਸ਼ੂ ਨਾਮ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੱਕ ਖੁਦਾ ਖੁਦ ਖੁਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਕਰ ਦਈਏ, ਇਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ, ਦੋ ਨਹੀਂ। ਪੁਰਾਣਾ ਤੇ ਪਿਆਰਾ ਬੱਚੇ ਇਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ, ਦੋ ਨਹੀਂਗੇ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ हैं। तो आइए पहले खुदा के बनाए हुए बंदोबस्त पर ही ध्यान देते हैं कि उसका बंदोबस्त हमें क्या फरमाता है। की भला ही सिक्ख्या की पिछे की गल साड़ी जा रही है, खुदा दे लिए की कोई काम नामुमकिन है? बिल्कुल कोई काम नामुमकिन नहीं है। ठीक है, एक गल तो पक्की है। तो जो नामुमकिन नहीं है तो यीशु मसीह तो बिना भी निजात कर सकता सी। ठीक है, क्योंकि ਉਹਦੇ ਲਈ कोई नामुमकिन नहीं है। लेकिन ये सवाल का जवाब है सानू किद्दां मिलूगा? वो इदा है भी पहले तो खुदा के बनाए हुए बंदोबस्त पर ही ध्यान देते हैं कि उसका बंदोबस्त हमें क्या फरमाता है। की फरमाता जी? रोमियो 6 की लिखा? क्योंकि पाप की मजदूरी की है मौत है पाप की मजदूरी मौत है। जिस खुदा दे लिए कोई काम नामुमकिन नहीं है ਉਹਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਭਲਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਪਾਪ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕੀ ਹੈ ਭਲਾ? मौत है ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਪਾਪ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ मौत है। ਤੇ ਜੇ ਪਾਪ ਤੋਂ ਮਾਫੀ, ਜੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਤੇ ਪਾਪ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁਕਤੀ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਫਿਰ ਸਿੱਧਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਆਇਆ? ਉਹਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਪਾਪ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ मौत है। ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਮਿਲਣੀ ਹੀ ਮਿਲਣੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਈ ਵੀ ਫੇਰ ਬਦਲ ਕਰ ਸਕਦਾ नहीं ਕੋਈ ਵਧਾ ਘਟਾ ਸਕਦਾ नहीं ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੱਕੀ ਹੋਗੀ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ वचन? अब जो इंसान पाप करेगा खुदा के बंदोबस्त में उसकी सजा की हुई भला? मौत सजा तो मौत है। तो यीशु नाम अजे है नहीं गा की है भला? शब्द हैगा है पर यीशु नाम नहीं है। ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਹੈਗੀ ਫਿਰ ਮੌਤ, ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ 'ਚ ਮੌਤ ਹੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ नहीं है। अब इंसाफ करने वाला खुदा उस पापी को कैसे माफ करे जिस पाप की सजा उसने मौत ठहराई? आप ही तो ठहराई, किसी ने थोड़ी ठहराई है। किसने ठहराई? उन्हें आप ठहराई है। तो फिर इसका अगला इंतजाम क्या आता है? अब खुदा अपने बंदोबस्त के खिलाफ जाएगा तो इंसाफ करने वाला खुदा कैसे कहलाएगा? ये गल्लां कहदे नहीं है भला खुदा दे लिए कोई काम नामुमकिन नहीं। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਵੇ ਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਿਜਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਵਾਲ ਹੀ ਗਲਤ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਰੱਖਣਾ ਭਲਾ?
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਨੂੰ ਕਰੂਗਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੋਬਸਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਬੰਦੋਬਸਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਈ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਰੀਓ, ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੀ ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਂ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਦੀ ਉਹਦੀ ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਦੀ ਨਾ है। वो कह के मुकरने वाला अब खुदा अपने बंदोबस्त के खिलाफ जाएगा तो इंसाफ करने वाला खुदा कैसे कहलाएगा। इदा की जो ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬੰਦੋਬਸਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿ ਕੇ ਮੁਕਰਦਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਕਹਿ ਕੇ ਬਦਲਣੇ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਨੀਲਵਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਤੇ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਜੜ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਉਜਾੜਨਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਉੱਥੇ ਜਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਉਜੜ ਜਾਊਗਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਜੜ ਜਾਊਗਾ, ਹਨਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾ ਕੇ ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਹਿਤਾ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਫੀ ਮੰਗੂਗਾ ਉਹ ਮਾਫ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ, ਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਬਦਲਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਭਲਾ, ਆਪਣੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿ ਕੇ ਮੁਕਰਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਨੀਲਮਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਤਾ, ਉਹਨੇ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਵੀ ਉੱਥੇ ठीक करके देता है। इसलिए हम देखना है अब खुदा अपने बंदोबस्त के खिलाफ जाएगा तो इंसाफ करने वाला खुदा कैसे कहलाएगा। अब देखते हैं कि असल में निजात का मतलब क्या है, की है भला निजात का असल मतलब की है। नंबर 1 नोट कर लियो, ये हरेक मसीही बंदे नूं पता होना चाहिए। नंबर 1 की है भला निजात का मतलब, पापों से माफी और पाप से छुटकारा। और पाप से छुटकारा, पापां तो माफी पहला भी मिलती सी यीशु मसीह दे आउण तो पहला भी, और छुटकारा नहीं, पर छुटकारा नहीं सी। दाऊद नूं मिली ना माफी जी, छुटकारा नहीं, पर छुटकारा नहीं नहीं मिलिया। बथेरे ने समसून नूं मिली ना माफी, पर छुटकारा नहीं मिलिया। निजात का मतलब की है, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਜਾਤ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜਾਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਕੀ ਹੈ? ਪਾਪੋਂ ਸੇ ਮਾਫੀ और पाप से छुटकारा, निजात का पहला मतलब। दूसरा, खुदा से टूटे हुए कनेक्शन का दोबारा खुदा से जुड़ना। और रिश्ता ਜਿਹੜਾ ਬਾਗੇ ਅਦਨ ਵਾੜਕਾ ਟੁੱਟਿਆ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਭਲਾ? दोबारा जुड़ जाना। ये कनेक्शन पाप की वजह से टूटा था और पाप से छुटकारा मिलने के कारण दोबारा फिर जुड़ गया। वजह बनी सी कोई ये टुटन दी, वो वजह दा फिर इंतजाम किया गया प्रभु यीशु मसीह दे रूप दे विच। और जदों उस रूप दे विच इंतजाम किया गया ते ओदे द्वारा ही फिर वो दोबारा कनेक्शन जिहड़ा है लिखा ना, दोनों नूं एक करके ते परमेश्वर दे नाल की करे भला? मेल करावे। ते इस तो बिना मेल हो नहीं सकता। नंबर 3, मरी हुई आत्मा को पुनर्जन्म प्राप्त होना। वो जी पहली मौत सी ना, तू मेरे तो मर जाएगा, वो जी मरी हुई आत्मा थी ना, ओरा द्वारा की द्वारा जीवन मिल जाना। वो आत्मिक मौत जो अदन वाटिका में हुई थी, फिर से आत्मा में जीवन जीने के लिए नया जन्म प्राप्त होता है। इनू कहते निजात। और ये 99% सेवकों को पता ही नहीं है। निजात के बारे प्रचार तो किया जाता, जो उन्हें पुछो निजात का मतलब की है, तो वो तुहानू निजात तो हट के कहणगे छुटकारा, तो जो छुटकारा मतलब कहेंगे मुक्ति, तो जो मुक्ति का मतलब कहेंगे साल्वेशन। जद कि भाषावां दा है पर ਉਹਦਾ मतलब एक ही है। ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ मतलब की है, ਉਹਦੀ गहराई ਤੇ ਬਰੀਕੀ की है, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ पता नहीं है। पॉइंट नंबर 2 में दिए गए हवाले पर एक बार फिर गौर करते हैं। जिहड़ा असीं देखिया की सीगा, ये कनेक्शन पाप की वजह से टूटा था और पाप से छुटकारा मिलने के कारण दोबारा फिर जुड़ गया। इस गल असीं समझते फिर दुआ करते हैं। अदन वाटिका के पाप के दिन से लेकर पाक रूह के इस जमीन पर आने के वक्त के पहले तक क्या किसी को पाप से छुटकारा हासिल हुआ? जिहड़ी निजात दी असीं गल करते हैं, ਜਿਹੜੇ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕਿਸ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਯੀਸ਼ੂ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਅਦਨ ਵਾਟਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਾਪ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਾਕ ਰੂਹ ਦੇ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਤੱਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ
ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾਪ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲਿਆ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਪ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਐਸਾ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੈਫਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾਪ ਤੋਂ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਛੁਟਕਾਰਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਲਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਚਨ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿੱਧ ਕਰਦੇ ਵੀ ਪਾਪ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੀ ਵਿਅਰਥ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਪ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਜਦ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਚਨ ਖੋਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ हुआ, और सवाल है कि क्यों नहीं हुआ। पाप तो छुटकारा किसी का होया नहीं है, तो सवाल है कि क्यों नहीं होया। जैसे खुदा का इंतजाम फरमाता है कि पाप की मजदूरी मौत है, वैसे ही खुदा का इंतजाम फरमाता है रोमियो 6:23, परंतु परमेश्वर की बख्शिश हमारे प्रभु मसीह यीशु में हमेशा की ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਰਸ ਹੈ ਨਾ। ਪਾਪ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਪੜਿਆ ਸੀ? ਮੌਤ ਹੈ। ਮੌਤ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ? ਖੁਦਾ ਦਾ। ਤੇ ਅਗਲਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਿਹਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦਾ। ਉਹ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਪਾਪ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕੀ ਹੈ? ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ? परंतु परमेश्वर की बख्शिश हमारे प्रभु मसीह यीशु में हमेशा की जिंदगी है। इसलिए ये इंतजाम कितना है? जैसे खुदा फरमाता है कि पाप की मजदूरी मौत है, वैसे खुदा का इंतजाम ये भी फरमाता है। ਇਹਦਾ ਬਾਅਦ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਿਹਦੇ ਭਲਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਦੋਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਜਾਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਜਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਪ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਤੇ ਪਾਪ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਹੋਊਗੀ। ਤੇ ਇਹ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। यीशु नाम तो बिना हो ही नहीं सकता। इसलिए ये ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ। अब हमारे सामने दो बातें आती है। नंबर 1 पाप की मजदूरी मौत, नंबर 2 खुदा की बख्शिश हमेशा की जिंदगी। दो चीजें आ गई ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ है ना। पाप की मजदूरी की है? मौत। ਤੇ परमेश्वर की बख्शिश हमेशा की जिंदगी है। जिस खुदा ने अपने बंदोबस्त में पाप की मजदूरी मौत को ठहराया, वही खुदा पाप की माफी की शरीयत को भी लेकर आया। ਜਿਹਨੇ ਪਾਪ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮੌਤ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਖੁਦਾ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਤੋਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਆ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਫਸਿਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਾਪ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕੀ ਹੈ ਭਲਾ? ਮੌਤ ਹੈ। ਇਹ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਿਹਦਾ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪਾਪ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮੌਤ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਾਪ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। इंसाफ करने वाला परमेश्वर आ, पाप की सजा मौत देवेगा ही देवेगा। लेकिन अगर असी उस बख्शिश नूं ग्रहण कर लीए जिहदा नाम यीशु मसीह है। बख्शिश जिहड़ा ना ये असल विच अरबी शब्द है जिन्हों साडे अंग्रेजी च कहंदे टिप। टिप असल विच तुहाडा अधिकार नहीं हुंदा। ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਸਕਾ ਟਿਪ ਕੋਲ ਕਦੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਵਿਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਿਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਟਿਪ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਫਿਰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਨਾ ਇਹ ਅਰਬੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਆ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਹਿਮ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਭਲਾ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਭਲਾ? ਰਹਿਮ। ਉਹ ਰਹਿਮ ਜਿਹਦੇ ਉਹ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਰਹਿਮ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼। ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਲਾ? ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਬਾਲਕ ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਰੱਖੀ? ਯਿਸੂ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰੂਗਾ? ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇਊਗਾ। ਸੋ ਆਓ ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਸਿਰਾਂ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਵਚਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜ਼ਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅੱਛੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਮੌਕਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਫਿਰ ਜਿਹਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਸ ਨੇ ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਦਿੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਗਹਿਰੇ ਉੱਤਮ ਖੁਦਾ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਬਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖੁਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖੁਦਾ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਲਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸਾ ਕਰੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦਇਆ ਕਰੋ, ਰਹਿਮ ਕਰੋ, ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਕਬੂਲ ਕਰੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ।
ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਖੁਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਭਜਨ ਖੁਦਾ ਬਾਪ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਪਾਪ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੁਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਤਮਾਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੀ ਰਹੇ ਆਮੀਨ। ਇੱਕ ਭਜਨ ਅਸੀਂ ਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ।